गगन दमामा बाज्यो पर्यो निशाणै घाओ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूझण को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़ै खेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज का ये विशेष दीवान खालसा पंथ के इतिहास के दो चमकते सितारे, एक पुरातन इतिहास 18वीं सदी का ते एक अजोका संघर्ष 20वीं सदी का इतिहास। इस दे दो योधे शहीद भाई तारू सिंह जी जिन्हां दा संबंध पूला पिंड नाल सी, ते जनरल लाभ सिंह जिन्हां दा बेशक नामकरण भाई सुखदेव सिंह दे तौर ते होया है, पर उन्हां नूं इह लाभ सिंह दा नाम संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां ने दिता है। जदों 1983 वो लगभग 12 साल की अपनी पुलिस की नौकरी छड्ड के अपने हथियारां सहित गुरु नानक निवास आए, संतां दा दीदार कीता ते संतां ने कहा कि तुहाडे तो पंथ नूं बहुत लाभ होने। हुण जदों असीं दोनों ही सदियां 18वीं और 20वीं वल ध्यान मारांगे, बड़े खूबसूरत अंदाज दे विच भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी ने भाई तारू सिंह जी का इतिहास सुनाया, भाई सुच्चा सिंह जी के कविश्री जथे ने उसे अंदाज दे विच बाहर मैं भाई बलजिंदर सिंह होरां नूं कह रहा सी कि कविश्री नूं भी अजोके समय संत पिंडरां वालियां ने बहुत पॉपुलर किया है। भाई जगीर सिंह मस्त गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता होए जां जिथे भी संत जाते सन, पहला वो कविश्री करते सन ते वो माहौल तैयार हो जाता, क्योंकि मनुखी मन के अंदर रौ ने। जदों असी 24 घंटे के समय की वंड वल भी देखते तो जे गुरु साहबान ने सूरज चढ़न तो पहले पहर नूं अमृत वेला कहे, हर घंटा हर मिनट इको ही अहमियत दै, हर घंटे के 60 सैकेंड ने, पर समय का प्रभाव मन के उत्ते हुंदा है, सुरत के उत्ते हुंदा है। इसलिए हर समय का राग है अमृत वेला निरंकार की याद लई है। पर जे असीं श्री हरमंदर साहब कीर्तन चौंकियां का प्रभाव देखिए तो उन्हां नाल जुड़े हुए राग उस समय का प्रभाव है जिहड़ा मनुखी मन नूं प्रभावित कर दे। इसे तरह मन दे विच उठदियां तरंगां, उन्हां दे विच वीर रस बेशक क्रोध का एक हिस्सा है, जिथे कि असीं निज दे लई अपने आप नूं आपे तो बाहर कर दिंदे हैं, उसनूं क्रोध कहा जाता है। पर जदों ओही जबै बाण लाग्यो तबै रोस जाग्यो वांग, वो सचमुच स्वैमान दे लई, गैरत दे लई, डिगनिटी दे लई, ह्यूमन राइट्स दे लई और कौमी अणख और पत दे लई, जिसनूं गुरु नानक साहब ने फरमाया सी, जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किछ खाए, कि जेड़े मनुख, जेड़ियां कौमां, जेड़े समाज, जेड़े सभ्याचार बेपत हुंदे रह के भी जिउंदे ने, वो हराम खोर ने, हलाल खोर नहीं। वैसे जे मनुख की आम एक्टिविटी देखनी होए, असी बहुत बार 1000 साल की गुलामी की गल करते हैं, हालांकि समा 1000 तो भी अबव चला जाता है, क्योंकि जे अलैगजेंडर की गल करिए तो जीसस के जन्म तो 300-400 साल पहला जिहड़ा इंडस दरिया नूं क्रॉस करदा है, ब्यासा तक आंदा है, समा बहुत वध जाता है। पर 1000 साल लगातारता दे नाल उस धरती दे वासियां ने गुलामी नूं कबूलिया। हमलावर किन्ने क हुंदे सन, कोई लखां च नहीं सी, कोई उन्हां कोल टैंक तोपां नहीं सी, लेकिन उन्होंने इस कदर एक डर पैदा कर दिता, एक सहम पैदा कर दिता उस खिते के लोगों कि जेड़ा भी मौसम बदलण दे नाल सर्दियां अफगानिस्तान दे विच बड़ियां भयानक हुंदियां ने, इसलिए विंटर दे विच एक्टिविटी रुक जाती है, तो वो सर्दियां दे विच जेड़ा भी कोई 5-7 हज़ार
ਆਜੜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਟਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਚਨਾਹ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੀ ਵੈਲੀ, ਫਿਰ ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲੀ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਬਿਆਸ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਘੜ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਨ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ, ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ, ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਐਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਮੀ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਕਿਹਦੇ ਹੈ, ਕਖਾਈ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਧੋਤੀ ਕਿਹਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜ਼ਬਾਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਤਰੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਮਲੇਛ ਘੜਿਆ, ਡਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਨੇ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਘੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਰੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਦਰਾਵੜਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਸ਼ਸ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ਸ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 10-10 ਸਿਰ, ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਰੀਅਨ ਨਸਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਕਿਲਿੰਗ ਏ ਡੌਗ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦੈਟ ਦ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਮੈਡ, ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1978 ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਹਾਂ ਕਰਨੇ ਕਿਆ ਗਏ ਥੇ, ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਡਾਇਕਟ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਰੀਅਰ, ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਕੰਮਕਾਰ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਧਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 600-700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਸਿੰਧ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਪਾਰਟ 'ਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸਲਾਮ 6 ਸਦੀਆਂ 7 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਤਰੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੁਕਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲਾਲ ਮੌਲੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ, ਇਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਲਚਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਛ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ, ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਡਰੈਸ ਨੀਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ, ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਭਾਈ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਤੇਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੁਰਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੀਵਨ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਆਸੀ ਪਾਵਰ ਆਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 2 ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਰੀडम ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 14 ਤੇ 15 ਦੀ ਮਿਡਨਾਈਟ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਸਟ ਵਿਦ ਡੈਸਟਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੰਭ ਨਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ
ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਲਿਆਏ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ, 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਦੋਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਕੋ ਵਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਨੇਊਧਾਰੀ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਸਮੇਤ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗੋਤਰੀ ਦਾ ਜਲ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਟਲਡ ਵਾਟਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ, 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਵੀ ਵੇਚਣਗੇ। ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੈਕੂਲਰ ਹਕੂਮਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹਗੀਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਏ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਜਰ। ਮਹਾਜਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ, ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਚਵਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਖਿੱਧ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਨਾਹਗੀਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਕਿ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ 'ਚ ਵਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੇ ਪੂਤ ਸੀ, ਸਨਸ ਆਫ ਦ ਕਿੰਗਸ। ਰਾਜਪੂਤ ਟ੍ਰਾਈਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੂਲਰ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਕਲੀਗਰ ਬਣ ਗਏ, ਛੁਰੀਆਂ ਕਾਂਟੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਲੀ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ, ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹਗੀਰ। 174 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ। ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਬਣ ਗਏ, ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਡ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਡ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ, ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਕੌਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂसेस हैव नाउ चेंज्ड। मास्टर जी, तब बात और थी, अब बात और है, सर्कमस्टेंसेस हैव नाउ चेंज्ड। तो वो संविधान सानू आर्टिकल 25B दे थल्ले हिंदुआं, सिखां, जैनियां, बौद्धियां नू हिंदू बना के धर दिंदा है। असीं 18वीं सदी की गल कीती है। हमेशा किसी लड़ाई दे 3 टायर लड़ाई हुंदी है। एक वो हुंदे ने जिहड़े एक्टिवली जंग दे विच जूझदे ने, और जे असी गल जदों असी खालसा साजना दी करदे असी 80,000 दे इकट्ठ दी गल करदे, पर सारे इतिहासक सोर्स देख लो। 9 महीने दे लगभग घेरा आनंदपुर साहब दा 10वें पातशाह नाल ईवन बाई लिबरल अकाउंट 10,000 तो ज्यादा सिंह नहीं सन। हुण ये नहीं है कि सिख सिक्खी छड्ड गए सी। एक छोटा तबका हुंदा है जिहड़ा एक्टिवली अपने आप नूं कुर्बान करन लई तैयार हुंदा है। दूसरा टायर हुंदा है पनाह देण वाला, जिहड़ा तुहाडे तक रसद पहुंचांदा है, जिहड़ा तुहाडीआं लोड़ां पूरीआं करदा है। थर्ड टायर हुंदा है जिहड़ा कि वास्ट मेजोरिटी हमदर्दी रखदी है। उन्हां नूं पता हुंदा है, उन्हां ने एक्टिव पार्टिसिपेशन कोई नहीं करनी हुंदी, पर उन्हां नूं इह जरूर पता हुंदा है ठीक की है, गलत की है। वो किसी वेले भी कोई भी साइड बदल लेंदे ने। जदों असी भाई तारू सिंह जी की शहादत की गल की है, भाई तारू सिंह जुझारू नहीं सन, जंग के मैदान जूझन वाले नहीं सी। बागी खालसा वो सी जिन्हें घरदियां नूं फतेह बुला के जिहड़े जंगलों दे विच जाके शहीदी नूं लोचदे सन। ये वो दूसरे टायर वाले सिंह सन जिहड़े गृहस्थी सन, जिन्हां दी माता आप जिहड़ी है वो चक्की पी के आटा बनाती है। उन्हां दी भैन है, उन्हां दा नाम भी बीबी तारो है। और ये रोजाना, क्योंकि ये पूला पिंड आला दुआला अज तो पंजाब सारा फ्लैट कर दिता है, सारी ग्रीनरी खत्म कर दी है। लेकिन गुरदासपुर जिला जदों असीं कानूवान दा छंभ कहंदे हैं, छंभ जिहड़ा बड़ा लंबा दरख्तां दी लाइन, उस दे विच किते किते दलदल चिक्कड़, इसे तरह माझे दे विच, अमृतसर दे विच सारी बैल्ट बड़े डेंस फॉरेस्ट सन। ते ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जथे ਜਿਹੜੇ लाहौर ते इस अमृतसर ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, क्योंकि लाहौर हैडकुआर्टर सी मुगलिया हुकूमत दा, वो वेले कवेले गुजरदे कोई ना कोई सुनेहा पहुंचाउंदा ते ये भावें अद्धी रात नूं सही उन्हां तक प्रशादे पानी पहुंचाउंदे। ठीक इसे तरह जे असीं अज दे संघर्ष की गल करिए, एक्टिव जूझन वाले कोई बहुत वड्डा नंबर नहीं है। 5,000 10,000 होणगे साडे खालिस्तान दे संघर्ष दे। वड्डी गिणती च वो शहीद किए गए जिन्हां दे उत्ते पनाह दे केस सी, जिन्हां नूं इह सी कि ये शैल्टर दिंदे ने, क्योंकि हुकूमतां इस गल ते आ जांदियां ने कि जदों तक सैकंड टायर थर्ड टायर कायम है, ये संघर्ष अगे तुरेगा। भाई तारू सिंह होरां दी शहादत जिथे इस गल दा मैसेज सी जुझारू खालसे नूं, और इहदे कोई शक नहीं है कि वो धरती इस कदर शहीदां दे नाल, योधियां दे नाल भरी हुई है। और अज भी जदों ये गल हुंदी है, जिवें भाई साहब ने दस्सिया कि जिस पंजवड़ पिंड दे नाल जनरल लाभ सिंह जी का संबंध है, ये भाई हरी सिंह भंगी, बहुत बार असीं एक भंगी शब्द तो, क्योंकि इन्हां दे वडेरिਆਂ चों कोई एक अद्धा भंग दा जिहड़ा शौकीन सी नां नाल भंगी लग गया, लेकिन ये बहुत बहादुर मिसल सी। इन्हां दे नाल जदों असीं मिसल भंगियां दा इतिहास देखते हैं, लगभग 10,000 घोड़ चढ़े हमेशा इन्हां दे नाल। और जिवें कसूर दे हाकम तो उस ब्राह्मण ने जिन्हें आके अकाल तख्त अगे फरियाद की कि मेरी ब्राह्मणी कसूर दा हाकम उस्मान खान लै गए, ये सब तो पहला भंगी सरदार सन जिन्हों ने कहा जी लंगर बाद छकांगे। गुरमता अकाल तख्त ते कीता, हजारां सिंह शहीद होए। कसूर कोई छोटा नहीं सी। लाहौर दे टाकरे दा ये इस मिसल दे हिस्से ही आया। और इसे तरह बहुत बार असी जदों लाहौर की फतेह की गल करते हैं महाराजा रणजीत सिंह वालों, तो इस गल का ध्यान रहे कि 1768-69 तो लैके 1799 तक
ਲਾਹੌਰ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੈਮੂਰ ਜਾਂ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਬੈਲਟ ਹੈ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਯੋਧੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਣਖੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਬਰਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਜੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲਵਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੋਚਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਣਖ ਦੇ ਲਈ, ਗੈਰਤ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਣ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1849 ਤੋਂ 1978-79 ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ ਹਿੰਦ ਚ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੱਕ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਐਸੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਵਾਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1849 ਚ ਗੁਆਚੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੋ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਣ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਗੁੰਡਾ ਕਲਚਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2015 ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਝਾ ਹੋਏ, ਦੁਆਬਾ ਹੋਏ, ਮਾਲਵਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੜਵਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੌਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਪਬਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਅਣਖੀ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਕੋਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰਫੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਗਲਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਣੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ 1983 ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਗੱਲ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਪਹਿਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫੈਕਟ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ 1978 ਚ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਰਨਾਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ
ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਔਰ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਜਗਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸਨ ਔਰ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਟਿਪੀਕਲੀ ਇਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਮਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਵਗਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਟ ਡੈਡ, ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕਿਲਡ ਇਨ ਐਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1983 ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ 1988 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਂ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਗ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ 84 'ਚ ਉਹ ਜੂਝੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ 5 ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਬੈਟਲ ਆਫ ਟੈਂਕਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਡੇਅਰਿੰਗ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਛਡਵਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਈਡਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਇਹਨਾਂ 2 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡਡ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਯੋਧੇ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ, ਆਚਰਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ। ਕੋਈ ਬੇਖਲਾਕੀ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੇਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ 1988 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਬੰਦ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਈਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛਬੀਲਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19-22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 18-18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 14-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੂਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਜਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਸੀ
ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਲਾਈਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਟਖਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਟਖਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 47 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣੀ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲੋ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੋਏ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਸਤਖਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਰਟੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ TV 84 ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵਾਰਨਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਬੈਲ 5 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਬਾਕਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ RCN ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹਨੂੰ SOS ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵ ਆਵਰ ਸੋਲਸ, ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਈਵ TV 84 ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ 24 ਆਵਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਥਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਦਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਖਰ ਔਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।